حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rahmetlerimiz, şükürlerimiz bizni yoktan bar kılıp, indi ushbu dunyoga kamil, kıyafetli itib yaratıp, adam balalarından yasap, indi özümüzün yüreklerimizge bülek itib birib, iman nurun birüşe, birden bir gıbadetke layık bulgan zat, Allah subhanahu ve teala irişe idi. Süykli Resulümüz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatlarımız ve selamlarımız irişip, indi anın artından iyerüşlerden bulup, anın ümmetinden bulup, anın şefaatine yoluşlara varlar nasip etse idi. Men şahit itemin, Allah Teala bar, Allah Teala bir, hem Allah Teala'dan başka ilahi zat yok, hemenin süykli Resulü Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit itemin, Allah subhanahu ve teala indirilgen, hem söz, hem nokta, misye, süykli Peygamberimiz, Adam bağlarına eriştirdi. Hem özünde bir harfini de arttırıp, özünden bir harfini de arttırıp, özünden bir harfini de yaşırıp kalmışa Adam bağlarına eriştirdi. Hem bu din, Allah subhanahu ve teala'nın dini, kıyamet gününe hatta bulgan hak din, İslam dini. Indi, hamdülillah, indi siz bilesiz, bizge Allah subhanahu ve teala Şunday olup özünün rahmetin işiklerin açtı. Ötken atnalarda biz Mekke ve Medine'de gümre gıybetlerini kıla aldık. İndi Allah Teala kabullardan kısaydı. Günahlarımızı keşirip kılgan mahallemiz için, özümüzün ümmetimiz için kılgan dualarımızı kabullardan kısaydı. İndi şuna göre de mine şuşu etirge kirek hisler bilen, şuşu впечатлениялар bilen bugün inşallah Teala cumgabızda şuşu izge jirlerge ziyarat kulu degan temaga silerbiz. Inde İslam dininde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem izge jir işev dedi. Yani hadiste kitilgençe Resulullah Ekrem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Inde olu yolga seferge çıkmağız niyet bilen, yani şunday niyet bilen паломничество, yani ziyarat kılu niyeti bilen illa ma'ar üç meşitten kala. Не выходите на путь с намерением посещения мечети, кроме как для трех мечетей. Mescid al-Haram, которым есть Кааба dedi. Al-Haram mescidi dedi. Моем мечети, который в Медине dedi. Hem Mescid al-Aqsa, который в священном месте, yani El-Quds жерinde dedi. Yani iş жерде bizning için izge, Müslümanlar için iş jeri var. Hem şu жерlerge ziyarat kulu bizge uluk, sünnet ve savab bulup durar. Şulayık Resulullah Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde aytdı. Benim meşitimde okılgan namaz özünün derecesi ve savabı bilen başka meşitlerge qaraganda 1000 mertebe üstün dedi. El-Haram meşiti, qaysi meşitte Ka'batullah, anda 100.000 dedi. Hem Mescid-i Aksa, El-Quds şehrinde 500 dedi. Yani namaz прочтенный в мечети пророка Аллаха Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme более по своей награде выше, чем в остальных мечетей в 1000 раз. И Месджид аль-Харами, который находится Кааба, в 100 000 раз. И Месджид аль-Кудси, Месджид аль-Акса, который в городе Кудс, да, сейчас называемый Израиль, да, Палестина, то там 500 раз. Хамдулля. В нашей мечети 27 раз. В остальных мечетях 27 раз. Потому что есть хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, намаз, прочтенный в джамаате, 27 раз возвышеннее. 27 тапкыр. Инде шушы ниятлар белән кешеләр инде җыелып, нишеләр елга бер тапкыр хаҗ кылалар. В раз год хаҗ. Һәм инде ел тирәли мөмкин кылырга гомре, кеше хаҗ дип әйтәбез. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de de aytilgence, Kur'an-ı Hadis'te de aytilgence, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kimde kim gümre kılu bilen, yani gümre kılıp, iki gümre kılu arasında kılgan bütün günahları keçirile, tulu dürüst ötülgen hacının vazdayanisi, yani kafareti, ol nerse baritik cennet dedi.
Ягъни гомре кылып син нишлисең, гунахларыңны кечерәсең. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, гомре кылучы ике нәрсәгә ия була. Үзе, ягъни гунахлары кечерелә һәм байлыгы арта диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Яни тот человек, который совершает умру, прощаются его грехи и открываются его блага этого мира. Яни он богаче становится. Хам воздаянием для полноценного выполненного хаджа только рай диде. Яни джаннат кенә хаж кылды диде. Шулай ук бер төркем кешеләр сөйләделәр: "Я Расулуллах, лучше ли является для нас джихад на пути Аллаха?" Сейчас диде. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, для вас самым лучшим деянием сейчас является хадж диде. Яни хадж амалы кылу диде. Шулай ук әйтте Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Кайчан хатын-кызлар, женщины пришли к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, чем является лучшим деянием. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что для вас является самым великим деянием джихад без меча диде. Это поистине умра и хадж диде. Хатын-кызлар өчен. Шуңа күрә инде шушы олуг хадисләр һәм Коръәндә әйтелгән аятлар белән зират кылу аятлары белән инде адам балалары бөтен дөньядан, бөтен со всего точек мира стекаются к центру ислама Мекка и Медине, Акбатуллаха. Инде альхамдулиллах, кайчан без дә шунда җыелдык, инде кемнәр белән без сөйләштек, кемнәр белән мин fikir alıştım. Her birisinin indi kimler bargan iske düşürür, kimler barası gınadır әлі, hem kimler jina inşallah Teala barga yürekte боршу hissi uyana. Yani просыпается тревога. Вот вроде бы, альхамдулилlah, ты должен быть радостный, счастливый, у тебя, может, билет уже есть, уже ты вознамерился поехать, Аллах Теала дал достаток, но в сердце тревога. Бу тревога подобна тому, когда человек дингә шакырасың, әйдә намаз укый башлыйбыз дисең дустыңа. Әйдә гыйбадәт мәҗлескә килә. Ул әйтә нәрсә ди? Карале кардәш, минем намаз укыйсым килә. Но мин беләм бит, әгәр дә һәр намаз укый башласам, соңыннан калдырсам, нинди зур җаваплылык, нинди зур гынахы дип, шундый курку хисе уяна. Менә монда да шушындый курку хисе уянды. Ягъни син гомре кылганнан соң, хаҗ кылганнан соң кайтасың, әгәр хаҗың действительно ты ахырына хәтле җиткереп, камил рәвештә үтәсәң, если все сделал как надо, совершил все обряды правильно, то приходишь оттуда как чистый, безгрешный. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот человек, который совершил поистине правильно полный хадж, не грешил и не приближался к своей жене, то он становится подобным к тому дню, как будто в тот день, как будто его родила мать диде. Әнисе тудырган бала шикеллегенә гынахысызга әйләнәсең. Шуңа күрә, менә шушы син һәр кылдың, хаҗ кылдың, кайтасың гынахысыз. Шулай бит. Димәк, инде синең янәсе башлана яңа тормыш. Совсем новая жизнь начинается с нуля. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде тагын? Поистине принятие ислама и выполнение хадж стирает то, что было до диде. Yani biz bilamiz, qachon kishi musulmon bo'lmasa shahodat etdi, aning butun gunohlari yo'q etiladi. Mana shunday ulug' darajaga ega narsa haj amalidir. Qachon sen hajni to'g'ri sutirib to'litib o'tasang, как будто ты не совершил до этого никаких плохих деяний, хорошие остаются. Mana shunga ko'ra mana bunday fikr seni nishli bosa singla. Давид итәдигән кебегендә. Бала шушындай шайтан кергән вакытта бармыйсы да килә как будто кебек шундый. Әллә нинди шундый фикерләр керә башка башлый. Шундый сыналасың син. Менә шушы сыналу, шушы груз дим икән инде, әмма минем белән барды төрле кешенә төрлечә. Кемдер инде аэропортка мөлкен басканда самолетка утыргачтан соң инде ул беткәндер. Кемнеңдер ул билетны кулына тоткачтан соң беткәндер. Ә минем ул бетте кайчан без нидән Африка ягыннан Египеттан борылдык Кызыл диңгез ягына Кагбатуллага туры. Менә Кагбатуллага кыйблага борылдык кебек, менә шушында мин күрдем, что без Кагбатулла ягына барабыз. Менә шушында бетте минем, төшүп китте. Менә шушында авызга елмаю керде һәм ул елмаю минем белән гел булды.
Именно шушында вакытта рәхәтлек һәм шатлык хисе йөрәккә урнашты. Тынычлык урнашты. Инде альхамдулилlah Кағбатулла тирәсенә без баргачтан соң сразу кеше килгәчтән соң Алла кылырга тиеш ихрамга керә. Без аны ихрамга кердек, самолетта инде. Соңыннан соң бара Кағбатуллага туп-туры төшкәчтән соң бара инде Кағбатуллага, Әл-Харам мәчетенә таваф кылырга, Кағбатулланы сәламләргә. Инде бу вакытта кешеләр кемнәр хаҗга китә? Мин һәр вакытта бер сорау бирәдерим. Ә син әзерме? Ягъни мин әйткәнемчә инде син әзерме ул хаҗ гамәленә? Ягъни син кайтасың гынахсыз тормышыңны үзгәртергә әзерме дип, инде теге оказывается үзем белмичә аларның халатын тагын да авырайтканмын. Хәзер мин андый кешегә үзем баргачтан соң андый сорауны бирмим. Чөнки беләм нинди халатта кеше. Икенчесе, кеше кайткачтан соң сорыйдыр инде башка бәреп, җыладыңмы брат дип. Да плакал ли ты дип. Ягъни как там насадим инде, шундый дип. Хәзер ансында сорау бирмәячәкмен. Чөнки бу халат кешенең халаты һәм бу сораулары мине аны дигән ишкә әйтеп инде ахыргы ноктасыннан чыгарга мөмкин. Һәм дә инде кеше җыламаса, әйтмәсә шундый фикер уянадыр ие. Ничек инде җыламаска мөмкин? Ничек инде йөрәгеңне уятмаска мөмкин? Шул җирдә, кайсы җирдә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям булды. Как можно не плакать, как можно сердце свое разбудить в том месте, где сам посланник Аллаха Мухаммад, любимец Всевышнего Аллаха, Хатмуль Анбия, Сейдуль Анбия ходил в этой земле. Как ты не можешь заплакать в этом месте? Даже пылинка мы не стоим, аның шалбарындагы бер нинде дә. Как мы не сможем? Как мы не можем дип уйлыйдырым. Андагы фәрештәләр төшкән, андагы Кағбатулла. Вот килеп төштек Кағбатуллага. Йөрәккә карыйм. У меня цель булды йөрәгемне уятырга, гафләттән чыгарга. У меня поездка булды, все что аның белән соответствующие кешеләрнең, но еще мин күбрәк йөрәгемә игътибар итәргә тырыштым, чтобы йөрәгемне уятырга. Менә Мәккәгә килеп төштем, думал заплачу, не заплакал. Думал яра, иншааллах тәала Кағбатуллага кергәчтән соң җылармын. Ну, җылармын дип инде, җылар самасы не цель стоит җыларга. Цель стоит, чтобы разбудить, посмотреть үземнең йөрәккә. Вот эти же места, где еще сиңа разбудиться, где еще сиңа уйланырга, фикерләргә йөрәгең турында, когда у тебя мертвое сердце. Где ты его можешь разжечь? Думаю, только там. Инде хәзер барабыз, бөтенес кигәнгән, еткән Кағбатуллага киттек, бөтен кеше ләббәйк Аллаһумма ләббәйк кычкырып баралар. Бөтенесе бердәм. Кешеләр елга шикелле стика итәләр бөтенесе. Ул беренче тапкыр күрәсең, шуның хатлы халык, шуның хатлы бөтенесе аппак киемнән. Бөтенесе берсе-берсенә ярдәм итә. Зур ишекләр, ниләр, анда халык керә, исин барасың ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Бөтенесе синең каршыда, бөтенесе синең янда зикр кыла. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Бер нинди гөнаһлы сүз юк, бер нинди гөнаһлы эш юк. Бөтен хатын-кызлар киенгән. Бер нәрсә сине натликат итмей. Син беләсең, что бу җирдә фәрештәләр, син беләсең, что бу җирнең изге җир. Бу җирдә 100 000 тапкыр намазың, бу җир сине селкетә сине. Ләкин менә шунда кирдем, Кағбатулланы күрдем, карыйм, ләббәйк Аллаһ дуасын кылам, җылап булмый малай. Юк йөрәк, мертвый. Инде мин уйлыймын, совсем грешник, беткән бу йөрәк. Хәзер таваф кылам. Таваф вакытында әйтәм, карыйм, кардәшләр җылый. Кайберсәләре җылый, кайберләре иткән. Мин йөрәккә карыйм, юк. Таваф кылдык, Сәгъя Марвага киттек. Сәгъя Марвада шулай кешеләр күпләп йөриләр. Шунда искә төшә Ибраһим алейхиссалам хатынын калдыргачтан соң ничек Исмаил алейхиссаламның әнисе шушы Марва белән Сәгъя арасында шавып, нишләргә, я Аллаһым дип дуа кылганда, Аллаһыга өмет иткәндә, Аллаһыдан ялварганда, менә бер җирдә су юк, бер җирдә бөтен җирдә корылык, баласы һәр генә туган бала кичкенә. Кызу. Менә шушы вакытта мин дә үземнең, я Раббым, шушы Хаҗар анабыз шикелле безгә, миңа да йөрәгемне селкетергә, йөрәгемне уятырга насип ит. Гафләттән чыгарга насип ит дип. Ләкин җыламадым, анда да булмады. Ягъни җылау түгел инде, мин җылау дигәндә дөрес аңлагыз. Әймен, йөрәгемнең мәсьәләсен, йөрәгемне карага. Шул вакытта Сәгъя Марва кылганнан соң, после того, как ты сделал, последний остается. Что остается? Стричься. А стричься син уже совсем или харамдан чыгасың, киттем, все, постригся. Теперь постригся, утром все, я из Әбердән ихрамнан чыктым. Бездә Мәккәдә
болды бирелә 7 дней, 7 көн. Мәдинәдә 2 көн ярым. И хәзер в протяжении 7 дней мин хочу пробить вот этот свой потолок-то. Не могу пробить. В течение 7 дней мин һәр намаз мәчеттә, таваф кылабыз, ни кылабыз, дуа кылабыз, үземгә дә җирим, кеше белән дә җирим, хәзрәткә дә киләм, дигән йөрәк үлгән. Карим йөрәккә. Инде хәзер әйтмәкче булам сезгә менә шушындый внешние причины, что мешает. Есть внешние причины, что мешает того, чтобы син созерцал свое сердце, чтобы син үзеңнең йөрәгеңне жандырып җибәрде. Первое, это то, что син анда килгәчтән соң там постоянный мәшәкать. Когда аль-харам мешает миллион человек, и каждый намаз, когда син идешь, у тебя самое первое то, что намазга урын булармы, юкмы? То есть у тебя постоянный вопрос, найду ли место, где найти место. Если находишь, даже толкают, эталер, не эталер, анда из-за того, что вот ты кшикуб. Внешний причинар, который постоянный мәшәкәт. Агарда кірдің туалетка шығыр үшін, тебе надо полчаса. Туалеттан чыктың, это еще что намаз пропустил. Аль-харамдан неденше. Шундай мәшәкәт. Мәшәкәт тапочкаларны кию, неләрне кию, вот постоянный шундай мәшәкәт синде. Вот это тоже как бы кешене отвлекать. Икенчесе, Аль-Харам, когда син Кағбатулланы бірінші тапқыр көрәсің, когда Аль-Харамға кірәсің, Мәдинәгә кірәсің, Ния кірәсің, Мәсҗид Нәбавиға кірәсің, бизәлгән бик каты матур. Бик каты ялтырый. Бұл кемгәдер проблема түгел. Ләкин кемгәдер әзрәк кымаушаулый. Чтобы син кірдің дә мәчеткә, без ничек, сез ничек яратасыз, нинди мәчетне яратасыз? Кайсы мәчеткә кергәчтән син күзләр шагыла. Во время намаза син анда матур-матур безәкләр белән язылган. Яки мәчет простой. Гадилек. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, мәчетне төзегәндә нәрсә диде? Гади белән төзегез диде. Чөнки факир кеше кергәчтән соң оялмасын үзенең халәтендә. Факир кеше мискән, носкисыз кеше керә. Яки тишек носкилы керә, яки киеме бик чиста түгел, не түгел. Он когда заходит в мечеть, он не должен оставаться в этом мире. У него должна быть легкий мостик, чтобы он перешел, он почувствовал себя равным, равнозначным. А мәчет кашан шундай бик каты матур безәлгән, он отвлекает. Менә мин инде тегене эшләтәм, нашарлыкка нигә әйтмим, әлхәмдүлилләh бик матур, бик гүзәл, ләкин менә бу миңа кымаушаулады. Менә шушы матурлык, гүзәллек, еще теге сәгать куелган, ул үзенә шулай җәлеп итә, постоянно карыйсың. Бу внешняя причина. Аңлыйсыз микән? Бу внешняя причина. Мин килмәдем анда, кешеләр килмиләр анда для того, чтобы посмотреть на это все, для туризма, для этого рассмотрения. Следующее, то, что отвлекает, это кешеләр, сами люди отвлекают. Потому что, аңлагыз, никто не приходит туда, чтобы посмотреть на других людей. Никто не приходит, чтобы посмотреть или проверить их состояние. Но у меня был цель, вопрос, почему же у мусульман, у уммати Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не достигает их дуа, молитвы к Всевышнему Аллаху и не принимается? Потому что у меня всегда был вопрос. Аль-Харамда постоянно миллион мусульман. Постоянно они просят у Всевышнего Аллаха. Мы знаем такие изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Мы знаем про такие истории, когда один человек дуа делает и принимается, и вся умма меняется. Победа Аллах Та'аля дает. Меняет положение мусульман. Вот здесь безнем уже в Палестине уже сколько? Уже 2 месяца. С миллион мусульман разве не молятся Аль-Харам каршында, перед Кабой, перед черным камнем? Разве не молятся самых высоких достояний? У меня был вопрос, Нига, почему? И поэтому, соответственно, я посмотрел на людей, которые анда Кабада тирали эйляналар, которые таваф делают на улице. К сожалению, мин күрдем, что есть такая вещь, как материализм. Аңлайсызмы? Материализм. Мин хәтеремдә түгел, кемдер ниткәндә, менә монда без мәчет төзегәндә, кемдер миннән сорады, хәзрәт, син Ясин сүрәсен язып тыктыңмы 2 таш арасына? Менә монда төзегәндә, әйбердә, нигезне салганда. Мин әйтәм, нинди Ясин сүрәсе, каян килгән ул хадис, ничек ул нитригә? Менә монда аңлыйсыз, бу материализм. Ясин сүрәсен укырга кирәк һәм сорарга кирәк, әни тоштаны язып тыгырга кирәк, шулай бит? Бу материализм. Менә бу кашан без күрәбез Кағбатулланы, кашан күрәбез Кара ташны, кашан күрәбез Аль-Харамны, Мухаммад Умар ибн Аль-Хаттаб радиллаһу анһу әйтмешли, ул әйтте. Ул кулын Кара ташка положил руку в черный камень и потом поцеловал его и сказал: ты поистине черный камень не приносишь ни пользу, ни вред.
Но если бы я не видел, что делал так, не делал посланник Аллаха, саллиллаху, я бы этого не сделал. То есть Мухаммад саллиллаху сделал, из-за этого я это делаю. Бүгінгі күнде я увидел, когда эти люди шурай бүтін сиясилар, вот мне показалось, кардашларым, это возможно не так. Но мне показалось, что вот этот кішілерді харбірсіне материализм. Вот тебе таваф надо сделать. Вот ты таваф делаешь. Вот тебе надо как Батулла приблизить, вот ты и приближаешь. Есть хадис, который посланник Аллаха по достоинству черного камня. Вот ты и стремишься к этому. Но сердце в то время у тебя не связано со Всевышним Аллахом. Вот намазга келесің, айбет, вот представьте, вот намаз приходим, собираемся, намаз читаем, достоинство знаем 27 раз. Вот мы пришли, автоматом его выполнили и ушли. Шлабит. То есть внешнее поклонение, то что это же невозможно сказать, что человек не искренний. Анда кишлер бүтінсі искренний. Невозможно сказать, что он неправильно действует в сердце. Все искренне, но есть маленькая часть, которую мы потеряли. Все потеряли, ол связь со Всевышним Аллахом. Ка'батулла достойный из-за того, что Аллах Та'аля сказал, что он такой. Ка'батулла, черный камень, он из-за того такой, который нам как инструмент дан Всевышним Аллахом, что во время мы делали дуа, принимается более. Говорится, что кто прикоснулся к черному камню, яумил кияма будет свидетельствовать за него. То есть это и есть, но когда ты идешь туда, когда ты знаешь, что ты можешь 20 человек обидеть, которые сделал тебя, субханаллах, что я сюда пришел, обижать и тайсам. И не то, что этот свидетель черный камень, ничто за тебя не сможет, потому что сенің ғұмырың қабыл болмай, қылған ғибадатың қабыл болмай, ты обидел людей. И 100 тысяч, которые син ожидал, что Аллах тебе запишет, запишется тебе 100 тысяч грехов за один грех. Как есть саваб за это, так и есть наказание. Еще кашелерда, что видно, то, что как кроме этого материализма, вот если кадр менсен тауларга, нилерге облизывают эти камни, протирают эти камни айбернилернан. Есть такое в исламе табаррук. Но табаррук не является вот таким именно, что его надо облизывать, что прям надо уходить, как будто это языческие времена. Имена свои пишут на каждом камне. Каждый камень подписан камда, кем белендер, не белендер, имена. То есть все вот это дает понимание кишиге, что здесь материализм преобладает, чем сердце. Следующее, что еще меня отвлекает, как бы из-за того, что я увидел, не видел. Вот представьте, да, Медина, Мекка в таком состоянии, и киши плюет там. Невозможно же вообразить, чтобы кто-то на это... Даже вот, грубо говоря, уруслар, которые килелер манда ишлерга мәшитте, они когда курят, они куда уходят? За границу выходят. Что ведь? Есть хурмат к этому местности. Это как бы, Гадига на это простая мечеть. Территория мечети, даже не мечеть, но даже они выходят за грань. А он прям в Мекке плюются. Как бы это с одной стороны, как бы ничего такого, да? С другой стороны, как бы для нас это очень... Кушал, он ашей не даст, вот так воду пьет, туда же выкидывает. Там разные народы, разные культуры, это все понятно. Но человек приехал быть сюда ради хаджи, ради умры. То, что у него были грехи до, он оставить должен же быть. А здесь он должен стремиться к лучшему, меняться. Вот самый жесткий момент, который мы болдым, это когда мы в Ухуд, гора Ухуд болдым, мы пришли к горе Ухуд, и там один бородатый, большой бородатый в белом одеянии, каляпуши мотор, красивый, машаллах, с внешней стороны. Он такой, анарга там продает, кугаршинарга ашатарга жемлеклер, то есть для голубей вот эти под кормку, они находятся в салафановых пакетах. Он взял 3, 4, 5 штук, такой ты довольный, 3, 4, 5 штук, сейчас будет благое дело делать. Не шлей, кормит голубей. Благое дело, хорошее дело. Он выкармливает последний, вытряхивает, пакет бросает. Выворачивается, бросает. У нас Хазрат здесь Вагаз рассказывал такой мощный про Ухуд. Про как там битва шла, как посланник Аллаха, саллиллаху, когда выбили у него зубы. Вот. Я бы хотел прийти к этому человеку, сказать, брат, взять его за руки, вот сказать, вот здесь урна есть, или еще. Вот. У меня такое желание было, но не хотел Хазрата останавливать. И я жду, я смотрю на него, что он делает. Он такой первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой пакет выкидывает, и он уходит. Ну я думаю, альхамдулилля, пусть уходит. Я меньше грехов получу, как бы сам сейчас соберу.
И приходит девушка из его народа. Видно то, что они из одного народа. Девушка приходит из его народа, все эти пакеты собирает, я думаю, альхамдулилля. То есть Аллах Та'аля отправил человека, который за своим же народом убирает. Но не тут-то было, она все собрала, пакеты собрала, подошла к своему маленькому ребенку, высморкала его и выкинула обратно. И думаю, Аллаху Акбар. Поэтому вот то, что это происходит, тебя выводит из колеи. Все равно ты говоришь. На 8-й день только у меня получилось, Аллах Субхану ва Тааля, как бы вот эту связь открыть. На 8-й день, когда только перед отъездом у нас заболел один брат, нам пришлось ночевать в больнице. И там много что я увидел, много что пришлось размышлять, переобдумывать. И потом пошел, чтобы последний таваф, прощальный таваф, когда делал. Вот прощальный таваф, только вот через час уже надо уезжать. Вот только тогда я понял свое сердце. Почему у меня не получается связать со Всевышним Аллахом? Почему у меня вот такой, как печать. И вот этот последний таваф для меня запомнился на всю как бы. Почему? Как я приехал с этим тавафом последними, да, с вопросами и ответами сюда. Потом, когда Мединага килдег уже в Медине, там тишина, Медина спокойствие. Те, кто были, они понимают разницу между Меккой и Мединой. Мекка там в основном хадж такой, постоянная толпа, постоянно людей, много там приезжих, много. Медина совсем другая, Медина спокойнее, тихая, там приезжих мало, там в основном нацелены все на что? На тишину.